Before going to this initiative, I would like to give you few steps. So follow step by step to understand this initiative. All of you are present here. Should I take? Where is here? So everybody is lying here. Is it true? Really sick, huh? Okay. Okay. And how many of you got sick due to this weather condition? Okay. Very good. Okay, fine. Next. Okay. Next, coming to this KPIB initiative, I will give you few steps. Please note down these steps because here, see, if you are habituated, it will be remembered. No problem. First step one is if you are reading, this is orientation related steps, not subject related step. Okay, orientation. The first step is to what is its relevance to the syllabus. So should you read randomly all those concepts or should you read only the relevant concepts? You should be those. What is the relevance of this content? Relevant to given syllabus topic, right? For example, Lok Sabha passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill recently on July 27, 2023. Okay, this is an article given in the Press Information Bureau. So on 28th also July it was repeated again. It had certain provisions. Is it relevant for UPSC examination or not? That is more important. Yes, it is relevant. Because why is it relevant? Because it is part of our current events, national, international importance for prelims, and also general studies, that is conservation, environmental pollution and degradation and environmental impact assessment. This is part of GS3. Do you have all the charts that are attested on your walls? Yes, very good. So immediately after seeing the concept, you should find whether it is relevant for the given exam or not. First point. Yes, it is relevant in two sense. First, in prelims part, there were few questions. Next, there were few questions which you need to find answer. This is called prelims PYQ exercise. Every day you will get this PYQ exercise. I am not giving you the answer for this previous year question. You have to find the answer. Already, after getting this kind of explanation, you will be able to find the answer easily. Okay. So the question is related to minor minerals, whether sand is a minor mineral or not. This was a previous year question. The second step is to find its relevance in the form of previous year questions. First step is finding its relevance with respect to given syllabus topic. Second step is to find its relevance in the form of PYQs, previous year questions. Okay. Okay, the second step is, so what is the given previous year question and what should be the expected next question based on this amendment bill, recently passed bill. This should be the actual orientation, rather than if you read only the concept and number of dumped information and articles, there is no use of preparation, because the preparation should have a scientific approach and smart approach, because our efforts and energy should be channelized properly, isn't it? Okay, so only relevant articles will be picked and given to you, and you have to only just read those articles after this kind of explanation. Second, and previous year question is about sand, whether sand is a major mineral or minor mineral. You need to find the answer, first point. Second point, who will regulate? No problem. Who will regulate minor minerals and major minerals? This is the second question. In the second statement they have given. Previous year question, right? This question was asked recently in 2019 prelims. So the question is asking whether the sand is a minor mineral or major mineral, and who will regulate these major or minor minerals, whether it is good. This is the question. You need to find the answer. And who will frame the rules, like this. Next, coming to this part. Today's prelims practice question. So this prelims practice question is given from the article given here. So this can be answered by you easily, and answer is given from us. Okay, but PYQ exercise is an exercise. Exercise means for every chapter you are given exercise.
For every concept, if you read any reference book, do you have previous year questions or not? If you go through any previous, yes, that is, this is kind of material. You need to go through those previous year questions after understanding the concept. So the prelims expected question is given from us, and also explanation will be given by us. And the third step is to doing reverse engineering rather than reading only the article. If you have a question in your mind, you will be able to search answer for that question. Is it true or false? Is it true? Because if you read only article, it is very difficult for you to remember entire article. If you read if you attach a question with it, before reading that article, you will be searching on question. Okay? You don't know anything, initial stage. You don't know anything. Now you are going to search answer for that article, because while reading the article, you will have a question in mind that I need to find answer for that question by reading this article. I should get some conceptual understanding. Okay, for example, read this article here. Consider the following statements. Okay. There is no. So the article is talking. I have given a question. This is consider the following statements with reference to Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2020. Okay, this is a prelims question. The first statement one is about the exploration license will be issued for 5 years. Okay, exploration license will be issued for 5 years. Understand these statements only. No, you are not able to answer this question now because you don't know the concept, actually, the amendment proposals. Next, second statement is about exploration license will be issued for 29 minerals specified in 7th schedule. What is the second statement here? First statement is about exploration license will be issued for 5 years. So who will issue this exploration license? Government. To whom? Private parties who are interested in mining. Okay. Next. And second statement is about exploration license will be issued for 29 minerals specified in the 7th schedule. This is second one. Second statement. It is not visible, right? Let us see. We have generator also. Yeah. Okay. Fine. Now. Okay. The first statement is exploration license will be issued for 5 years, and second statement is exploration license will be issued for 29 minerals specified in the 7th schedule, and third statement including gold, silver, cobalt, nickel and few rare earth metals. Next, third statement, bill allows activities under a single exploration license in an area up to 1000 square kilometers. Okay, you don't know anything, it is like a Greek and Latin now. Let us search answer for this question. And next, okay, I'm reiterating again and again. If you are unable to understand, no problem, please ask me. Okay. So here there is an exploration license. If it is not visible, I am giving you a simple understanding. It is an exploration license issued by the government to private parties for 5 years, and also it has certain minerals which can be mentioned in the which are usually mentioned in 7th schedule. These are 29 minerals in number, and bill allows activities under a single exploration license in an area up to 1000 square kilometers. So whether all are true or false, we will check later. We may not be able to answer this question. And also go through one mains question also. Go through one mains question. You need to remember questions. If you want, you need to remember question. If you want, you can write these questions also while answering. Okay? Mains question, how will you answer? See, critically examine. It is in red color. I think it is visible to you. Please go through it once because I have zoomed. Critically examine the provisions and implications of Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2023. Okay, Nana? Mines and Minerals. Next, how will it affect the mining sector
mining sector and the environment in India. How will it affect mining sector and environment in India? So, what are the steps that I have been writing now? Step 1, whether it is relevant to exam or not. How is it relevant to our exam? It is part of national international importance given in the prelims topic. And second relevance is, it is about environmental impact assessment related topic. How will it affect the environment in GS3 concept? Okay. Next, first step is over. What is the second step here? One PYQ exercise. PYQ exercise is asking, there is a same theme which we witnessed in the previous years in the UPSC in 2019. It is asking about whether sand is a minor mineral or major mineral. Who will regulate these minor and major minerals? This is second question. Okay, this is an exercise given to you. By having this as a testimony, you will be able to understand your own way. Okay. Third one is finding questions before reading the articles, because while reading the articles you will first keep the question in the mind to answer them. Okay, it is a kind of solving puzzle, because initially you are asked a question, you are posed a question, you don't know anything, therefore you would like to search answer for that question. Okay, so the question, let's come to this mains question first. The mains question is about critically examine and the provisions and implications of these mines and minerals development and regulation amendment bill 2023, and how will it affect the mining sector and the environment in India. Okay, this is the question. So how will you decode this question now? Firstly, critically examine. What is meant by critically examine? Why should they give only critically examine? Just directly describe the provisions in the mines and minerals the regulation and development act something. Why should they give only critically examine? Because there is certain level of criticism associated with the present provisions enshrined in the bill. Criticism, okay? So you need to find that criticism, but you should not be you should not express it radically against the government. You should be very careful. So you need to analyze pros and cons, the usages and the benefits and the disadvantages associated with this bill. Provision means the norm, the rule mentioned under this bill. And next thing is implication. By bringing this provision, what will be the implication? Okay, this is the decoding of the question. And next, second part, this first part is over in this question. While decoding this question, what is the first part here? Provision and implication. For each provision, there is, after reading and writing all the provisions, you will be having a certain level of critical element which is against the government. Okay, so provision, implication, there is a criticism associated with this provision. This is our decoding of the first part of the question. And what is second part of the question here? How will it affect the mining sector and the environment in India? How will it affect the mining sector and environment in India? Okay, by bringing these provisions and understanding implications, you can write a line associated with the negative consequences or negative cascading effects associated with this bill. But you should not mention much against the bill. You should not write more number of points against the bill. Okay, because as a bureaucrat you should be very approachable, flexible, and you should be always pro to the policies of the government. At the same time, the criticism should always caution the problems which we witness in the future times. Okay, that should be your approach. Carefully you should decode this question. Okay, so now understand the problem of next I will explain the concept easily. Okay, I'll explain this concept. Yes, today's. Yeah. This is the detailed explanation of important concepts associated with this bill. Mines and Minerals Development and Amendment Bill. Actually, it came into force in 1957 times. Later, there were various amendments which were taken place according to the time and need. Okay.
recently Government of India brought certain amendments to these mines and minerals. Because what is actually the amendment is talking about? First, there are two types of mining here, captive mining and non-captive mining. Okay, captive mining, non-captive mining. What is captive and non-captive mining? Suppose you have your own mining here and you have your own company also. The extracted minerals of this coal block for your industry. Okay, if government is restricting you to use this coal block only for your industry, not to sell for external market, this is called captive mining. Captive mining is for whom? People, yeah, who have industries and also having own mines with the approval of the government. That is called captive mining. What is non-captive mining? Non-captive mining. What is non-captive mining? Simple, opposite to captive mining. Okay, people who have own blocks like coal blocks and they can extract minerals and they can sell it and share the revenue with the government, private parties, right? So this bill now removed the distinction between captive mining and non-captive mining. What does it mean? Now you have your own coal block entity, that is a mining entity, mining place, a space for you, and at the same time you have your own industry. You can use 50% of the mine component to meet the requirements of your industry. After meeting the requirements, the remaining 50% will be sold in the external market. Okay, this kind of flexibility is brought under this bill. Have you understood? Have you understood or not? Yes. What is bill is saying now? No distinction between captive and non-captive mining. Now it will become a dimension of the question. Dimension of the question. Provision number 1, an implication that I have explained you. What is the no distinction between captive and non-captive mining? Therefore, what will happen? Even the captive miners can sell the extracted minerals to the external market. Is it fine? Next, this is provision number 1. And likewise, we will go first concepts, important concepts. So here they have put certain thresholds. Threshold means limitations. Limitations means, firstly, before understanding these limitations, you please go through 2 to 3 concepts first. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? మైనింగ్ అనేది ఒకటి, నువ్వు ఫ్యూచర్ పొటెన్షియల్ ఎంతో నాకు చెప్పు, లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయి, బ్రాడ్గా నాకు ఎంత ఎస్టిమేషన్ అవుతుందో చెప్పు. నెక్స్ట్ నేను నీకు పర్టికులర్ ఏరియా ఇస్తా, 5000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇస్తా, ఆ ఏరియాస్లో డైరెక్ట్గా మైనింగ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చెప్పు నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండు కలిపి ఇచ్చేస్తా, 5000 స్క్వేర్ కాదు 1000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చేస్తా. ఈ 1000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో నువ్వేం చేయాలి? ఎక్కడెక్కడ మినరల్స్ ఉన్నాయో ప్రాస్పెక్ట్ చేయి, దాని పొటెన్షియల్ ఎంత చెప్పు, ఎంత రా మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చో చెప్పు, ప్లస్ ఆ 1000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లోనే ఆ ఏరియాస్ని నువ్వు లొకేట్ చేసిన తర్వాత దాని క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎంత చెప్పు, దాని లాజిస్టిక్స్ ఎంత, దాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎంత, దానిలో మైనింగ్ చేసిన తర్వాత, మైనింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత, అదంతా తీసుకొని రెవెన్యూ షేరింగ్ చేసుకుందాం నువ్వు నేను అనుకుంటే అది గవర్నమెంట్కి నీకు సంబంధించింది. ఓకేనా? ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్. ఈ ప్రొవిజన్స్ని తీసుకొచ్చి కండిషన్స్ పెట్టింది. కండిషన్స్ ఏంటి? ఉత్తగా నువ్వు వెతుక్కుంటా, ఇప్పుడు నువ్వు మొత్తం ఒక ఏదో అమెజాన్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళావు, అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అంతా తిరిగి ఎక్కడెక్కడ మైన్స్ దొరుకుతాయి చెప్పమంటే చెప్పగలవా? అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఓ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కూడా ఎంత ఉంది, ఒక 10,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఉంది, అంత తిరగలవు, పోనీ తిరగలేవు. ఫస్ట్ నీకు అక్కడ మినరల్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలియాలి కదా, ఏ మినరల్స్ దొరుకుతాయో తెలియాలి కదా. ఆ త్వరగా తెలియాలంటే నువ్వేం చేయాల్సి వస్తుంది? అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇవ్వాలి, అంటే ఫస్ట్ ఒక టెస్టిమోనీ కింద కొంత ఏరియా తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టెస్టిమోనీ కింద తీసుకున్న ఏరియాని నువ్వేం చేయాలి? ఎస్, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 5000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు తీసుకొని నువ్వు చెప్పిన టెస్టిమోనీ ప్రకారం అప్లై చేస్తూ ఎంత మైనింగ్ వస్తుందో అంత మైనింగ్ తీసుకొని అది బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్కి ఎంత ఇవ్వాలని లెక్క చూసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది సెకండ్ స్టేజ్లో. థర్డ్ స్టేజ్ అసలు థర్డ్ టైప్ ఏంటి? సెకండ్ స్టేజ్ కాదు, సెకండ్ టైప్కి. థర్డ్ టైప్ ఏంటిదిగా? నీకు మొత్తం నేను పని చేస్తా, ఆ ప్లేస్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపో, 1000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఈ ఏరియా నీకు బౌండరీ, నేను జియో మ్యాపింగ్ చేసేస్తా,
ఈ మ్యాప్ ప్రకారం ఈ 1000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ నువ్వు అక్కడ ఉండి ఆ ప్లేస్ అంతా తిరిగేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మైన్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని అమ్మేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంతో చెప్పు, ఆ రెవెన్యూ ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాం అని అంటే సింగిల్ లైసెన్స్. ఓకేనా? సో ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్ ఉండవు సింగిల్ లైసెన్స్ ఇస్తే. ఇక వాడు నష్టమో కష్టమో ఏదో లాభమో ఏదో ఒకటి పడతాడు మెయిన్. ఓకేనా? ఇది సింగిల్ లైసెన్స్. సో ఇది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మరి దీని ఇంప్లికేషన్ ఏంటి? ఈ ప్రొవిజన్స్ వల్ల ఈ ఇంప్లికేషన్ ఏంటి? సింగిల్ లైసెన్స్ తీసుకొస్తే ప్రొవిజన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు దానివల్ల? ఈ రీకండిషన్స్ మైనింగ్ కానీ ప్రాస్పెక్టింగ్ మైనింగ్ వీటి వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్? ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అవుతుంది. మైనింగ్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు, మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, రిస్క్ తీసుకునే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు రిస్క్ తీసుకున్నట్టే కదా. నువ్వు మరి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు రిస్క్ తీసుకుంటున్నప్పుడు నీకేం కావాలి? ఇప్పుడు ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి, రెగ్యులేషన్స్ తగ్గించాలి, ఈజీ ప్రాసెస్ ఉండాలి, డాక్యుమెంటేషన్ ఈజీగా ఉండాలి. ఓకే, మధ్యలో వచ్చి ఇదిగో నీకు కేవలం నేను ఏం చేశాను ప్రాస్పెక్ట్స్ చెప్పమంటే నువ్వు ఏకంగా మైనింగ్ చేస్తున్నావు వెంటనే ఆడు తిట్టకూడదు. నేను ఇదిగో నా దగ్గర సింగిల్ లైసెన్స్ ఉంది అని చెప్పుకుంటాడు వాడు, అది కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది అయిపోయింది. ఇక సెకండ్ ప్రొవిజన్ దాని ఇంప్లికేషన్ వచ్చింది. ఓకే, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గుతుంది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. ఇక థర్డ్ ఏంటంటే మైనింగ్కి సంబంధించి ఒక కాంట్రవర్షియల్ ప్రొవిజన్ అయితే కొంత ఉంది. ఏంటంటే అంతకుముందు మైనర్ మిస్టేక్స్ చేస్తే, అంటే మైనర్ పునిటివ్ మెజర్స్ అలా ఉండకుండా కొన్ని క్రిమినల్ యాక్ట్స్ కింద కేసు ఫైల్ చేసేవాళ్ళు. ఏమన్నా రూల్స్, ఇప్పుడు ఎంత ఏరియా వరకు మైనింగ్ చేస్తారు, సపోజ్ నేను ఒక ప్రైవేట్ మైనర్ని గవర్నమెంట్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకొని నేను ఒక 100 tons ఆఫ్ కోల్ బయటికి తీసా, కానీ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్లు ఎంత చూపిస్తా? 10 చూపిస్తా. యూ విల్ బికమ్ బ్యూరోక్రాట్ డెఫినెట్లీ. సో 10, గవర్నమెంట్కి 90 చూపిస్తా అనుకుందాం. గవర్నమెంట్ 90 చూపించి మిగతా 10 ఏం చేస్తున్నా? బయట బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నాం. ఇలాంటివి చేసా. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దాన్ని ఏమని అర్థం? అది అలా చేస్తే ఏమని అర్థం అంటున్నా? క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కదా. క్రిమినల్ యాక్టివిటీ. నీకు ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చా, ఇదిగో ఈ మైనింగ్ చేసుకో, అమ్ముకో, రెవెన్యూ వచ్చింది ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాం అన్నా. ఊరికే ఇప్పుడు అక్కడన్నా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వెళ్ళి అక్కడ ఎతకలేడు కదా, ఈడేం మైనింగ్ చేస్తున్నాడు 24 hours. వాడి వెనకాల 60 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషన్ చూస్తా అంటాడు, హెల్త్ చూస్తా అంటాడు, మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది. ఈ మినరల్ యాక్టివిటీ, ఈ మినరల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వల్ల ఆ ఏరియాస్లో ఎవరికైనా ఇంపాక్ట్ అవుతుంటే, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అయినా, రీహాబిలిటేషన్ ఉన్నా, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళని ప్యాసిఫై ఇవన్నీ పంచాయతీలు ఉన్నాడు. రోజు పొద్దున్నెళ్ళి రాత్రి వరకు ఎంత మైనింగ్ చేస్తున్నాడు, ఎన్ని టన్నులు తీస్తున్నాడు తెలుస్తుందా? తెలియదు కదా. తెలియనప్పుడు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? కొన్ని క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. పైగా ఆ మైనింగ్ ఏరియాలో వీళ్ళు మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో సపోజ్ ఏవైనా అరుదైన జాతులకు సంబంధించినటువంటి పక్షులు ఉన్నాయనుకుందాం, అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకుందాం. లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎర్త్ వామ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, అక్కడ ఉన్న సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ ఏదో దెబ్బతింటుంది అనుకుందాం. దాని గురించి మనకి సరిగ్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. గవర్నమెంట్ కూడా చేసుకుంది, బట్ వీళ్ళు ఏదో కొంచెం దాన్ని కవర్ చేశారు. గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు అది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, తర్వాత వీళ్ళు మైనింగ్లో బయటపడి ఉండొచ్చు. ఓకే, వీళ్ళు మైనింగ్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఏమైనా బయటపడి ఉండొచ్చు. అవన్నీ వీళ్ళు దాచిపెట్టారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుందా, లేదా మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, లేదా నో ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. ఓకే, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడం కదా. సో మైనింగ్ ఏరియాలో వాళ్ళు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోతే ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుంది? క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించి జెన్యున్గా కూడా చేసి బై మిస్టేక్ రిపోర్ట్స్ తప్పివ్వచ్చు. సపోజ్ ఏంటంటే క్లియర్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు మినరల్స్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత కొంత రా కంపోనెంట్ జంక్ అనవసరమైంది ఉపయోగపడింది కూడా అక్కడ వెయిటింగ్లో వచ్చింది. వెయిట్ చేసినప్పుడు 100 tons అన్నారు, కానీ అసలు ఉపయోగపడేది యాక్చువల్గా ఎంత ఉంది? 95 tons ఉంది. 5 tons అసలు పనికిరాదు, కానీ వాళ్ళు అనుకోకుండా వెయిట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు అది రిమూవ్ చేసేసారు. యాక్చువల్ రిపోర్ట్స్ 95 tons అని పెట్టినా లేదు వీళ్ళు 100 tons అని అప్పుడు వెయిట్ చేశారు, తర్వాత ఈ రిపోర్ట్స్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇది చేంజ్ చేశారు అని అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? మైనర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిలేటెడ్ మిస్టేక్. వాళ్ళు కరెక్ట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇది కండిషన్ అని ఆ రిపోర్ట్ క్లియర్గా చూపించి వాటిని అసెస్ చేయించి వెయిట్ చేయించి సైంటిఫిక్గా ఏదో ఇవ్వలేదు రిపోర్ట్ మైనర్. ఇవ్వనప్పుడు ఆ మైనర్ మిస్టేక్స్ని క్రిమినల్ మిస్టేక్గా దాన్ని ఏదో స్మగ్లింగ్ అనో, ఏదో ట్రాఫికింగ్ అనో ఏదో చేసేసి, ఇల్లీగల్ మైనింగ్ అనో చేసి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడితే ఏమవుతుంది? మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పోతుంది, రిస్క్ వెయిట్ పెరుగుతుంది. సో మళ్ళీ ఇలా ప్రైవేట్ బిడ్డర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ బిడ్డింగ్కి ఇస్తుంది, ఇదిగో ఈ 100 కోల్ బ్లాక్స్ నీకు ఇస్తా, నువ్వు నాకు ఎంత ఇస్తావు, ఒకటి 100 రూపీస్ ఇస్తా అంటాడు, ఇక్కడ 110 రూపీస్ ఇస్తా అంటాడు. అప్పుడు 110 రూపీస్ ఇచ్చుకున్న వాడికి గవర్నమెంట్ వెళ్ళింది. అంటే ఈ బిడ్డింగ్లోకి వెళ్తున్నాం కదా. ఇలాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్తుంటే ఇది క్రిమినల్ చిన్న చిన్న వాటిని క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్గా పరిగణించేసి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్ పార్టీస్ వచ్చి బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారా? చేయరు. అట్లా బిడ్డర్స్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. బిడ్డర్స్కి ప్రాబ్లం కాకుండా ఉండడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇలాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్కి మార్చేసి దానికి ఇంప్రిజన్మెంట్ తీసేసి క్రిమినల్ కాకుండా ఇలా క్రిమినాలజీ అలాంటి కేసెస్ ఫైల్ చేయకుండా మానిటరీ అదేంటి ఈ రిపోర్ట్ రిలేటెడ్ మిస్టేక్స్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమి పనిష్మెంట్ చేస్తున్నారు? ఫైన్ చేస్తున్నారు. ఇదిగో నువ్వు రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా రైట్ సైడ్ వెళ్ళో ఫైన్ కట్టు, హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్ళో ఫైన్ కట్టు అని మైనర్ చేస్తారు కదా, అలాంటి మైనర్ పనిష్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అని చెప్పింది ఈ బిల్లు. ఓకేనా? ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ ప్రొవిజన్స్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఈ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఇంప్లికేషన్స్ చెప్పా. ఈ ఇంప్లికేషన్స్ ఎవరి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకొచ్చారు? ఈ ప్రొవిజన్స్ గవర్నమెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని తెచ్చింది. మరి దీనివల్ల ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చెప్పాలి, దీనివల్ల ఉండే క్రిటిసిజం ఏంటో చెప్పాలి కదా. కొంత క్రిటికల్లీ ఎగ్జమైన్ అన్నాడు. ఎగ్జమైన్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎగ్జమైన్ అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు వెళ్ళి తనిఖీ చెయ్యి, తరచి చూడు లోపలికి, చూసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? నువ్వు ఫ్యాక్ట్ బయటకు తీసిపెట్టు. అంటే ఫ్యాక్ట్స్ బయటకు తీసి పెట్టడం అంటే ఇప్పుడు ఇదే కదా. ఫ్యాక్ట్ బయటకు తీసి పెట్టడం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్గా బిల్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అని బయటకు తీసి చూపిస్తున్నావు. చూపించిన తర్వాత దాని ఇంప్లికేషన్స్ చెప్తున్నావు. ఇంప్లికేషన్స్ చెప్పాక ఈ రెండు అయ్యాక దానికి వెనకుండా ఉన్నటువంటి క్రిటిసిజం చెప్తున్నావు. ఇప్పుడు క్రిటిసిజం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇలాంటివి చేస్తున్నావు. ఇలా ఈ మైనర్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ని తీసేసాను, దాన్ని క్రిమినల్ యాక్టివిటీగా తీసేసి నేను జస్ట్ ఒక జనరల్ మిస్టేక్గా చెప్తున్నాను, ఇలాంటివి చెప్పారనుకోండి, వాడు ఆ లూప్ హోల్ని వాడుకుంటాడా లేదా? లా కెన్ బి మిస్ ద ప్రొవిజన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ పర్పస్ ఫర్ దీస్ మైనర్స్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎఫిషియంట్ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్. బట్ దిస్ ప్రొవిజన్ మే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ detrimental to the actual underlying expected ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఇది దీనిలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ తీసుకొద్దాము, ఇవన్నీ తీసుకొద్దామంటే అది పోతుంది. సో ఇది యాక్చువల్లీ మైనింగ్ సంబంధించినటువంటి క్రిటిసిజం. ఈ క్రిటిసిజంని మనం కొంచెం ఎఫిషియెంట్గా చెప్పాలంటే ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్తాం? ఇప్పుడు మీకు ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి. ఇప్పుడు ఈ అర్థమైన కాన్సెప్ట్ని మీరు ఓన్గా రాయగలుగుతారా? ఓన్గా రాయాలి అంటే ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎలా ఆన్సర్ రాస్తామో మనకు చూపిస్తాను మీకు. ఇది చూడండి. Critically examine the provisions and implications of the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2013. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్, హౌ విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద మైనింగ్ సెక్టర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అన్నారు. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తాను. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇలాంటిది మెయిన్స్లో ఏమొచ్చింది చూసారా? కోస్టల్ శాండ్ మైనింగ్ వెదర్ లీగల్ ఆర్ ఇల్లీగల్. కోస్టల్ శాండ్ మైనింగ్ whether legal or illegal poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast citing specific examples. వింటున్నారా? ఇప్పుడు దేనిలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది? 2019లోనే. 2019లో ప్రిలిమ్స్లో శాండ్ అని అనగానే ఇక్కడ కోస్టల్ శాండ్ మైనింగ్ గురించి అడిగేసాడు మెయిన్స్లో. ఈ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా ఇప్పుడు? లాజిక్ ఇప్పుడు మనకి చెప్పండి, డీకోడ్ చేయగలవా లేదా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్యూచర్లో? ఎస్. 2019 ఫిలిమ్స్లో శాండ్ గురించి అంటే ఆ ఇయర్ పిఏబీస్లో సెవరల్ టైమ్స్ శాండ్ మైనింగ్ మీద ఇలా కొట్లాడుకున్నారు, ఇది లీగలు లేదు ఇది ఇల్లీగలు అని. అలా కొట్లాడుకుంటే ఆ ఆర్టికల్స్ అని ఎందులో వచ్చినాయి? పిఏబీలో వస్తాయి. పిఏబీలో దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఏవో గవర్నమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఆ సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ తిట్టడానికి హిందూ ట్రై చేస్తుంది. ఓకేనా? ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. దాని సేమ్ అదే పద్ధతిలో మనం ఏం చేసాం? ఇప్పుడు ఇక్కడ మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది రీసెంట్గా. దీన్ని తిడుతున్నారు. దీన్ని తిట్టడం అంటే ఎలాగ తిడుతున్నారో చూడండి. ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ఫస్ట్ పార్ట్ అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాం? ఇదిగో ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి కదా ఒకటి. ఇంట్రడక్షన్ మళ్ళీ వాడి ముఖాన్ని పడేయాలి ఒకటి, లేకపోతే వాడు మనల్ని
మళ్ళీ సో ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్లో ఏమంటున్నావు, ఇదిగో మైన్స్ మినరల్స్ రీసెంట్గా ఎవరు తీసుకొచ్చారు, కంటెక్స్చువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చూసుకోవాలి, అప్పుడున్నటువంటి కాంటెంపరీ కంటెక్స్ట్ ఉందా లేదా, లేదా ఏదైనా హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా లేదా, అలాంటివి చూసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు అది కాంటెంపరీ కంటెక్స్టే కదా, ఆ కాంటెంపరీ కంటెక్స్ట్ని మెన్షన్ చేస్తాం. రీసెంట్గా ఇదిగో పార్లమెంట్ పాస్ చేసింది, ఈ 1957లో ఉన్నదానికి ఒక అమెండ్మెంట్. ఈ పాస్ చేసిన ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది పాజిటివ్గానే స్టార్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మీరు గవర్నమెంట్ తిట్టడంతో స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి పాజిటివ్గా, ఇదిగో దిస్ రెగ్యులేట్స్ మైనింగ్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా, ఏ బిల్ ఎయిమ్స్ టు ఇంక్రీజ్ మినరల్ ప్రొడక్షన్, అట్రాక్ట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎన్ష్యూర్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ప్రమోట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. ఇలా పాజిటివ్గా తిట్టాలి. ఓకే, పాజిటివ్గా అన్న తర్వాత హౌవెవర్ ద బిల్ ఆల్సో రేజెస్ అని నెక్స్ట్ అదే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. హౌవెవర్ ద బిల్ ఆల్సో రేజెస్ సమ్ కన్సర్న్స్ రిగార్డింగ్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ మైనింగ్ సెక్టర్ అండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సంథింగ్. ఎట్లా తిరుగుతున్నాం మనం, అంటే గవర్నమెంట్ని నోచుకోనీయకుండా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, నీ ఇంటెన్షన్ కరెక్టే, నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ ఈ ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చావు, నువ్వంటే నువ్వే కాదు నేను కూడా అందులో నెక్స్ట్ పార్ట్, కాబట్టి మనం ఈ ఉద్దేశాన్ని తీసుకొచ్చాం అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు నువ్వు కదా, ఇప్పుడు ఇది తయారు చేసిన మైన్స్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మైనింగ్ మినిస్ట్రీ వచ్చి డ్రాఫ్ట్ తయారు చేస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళ కింద ఉన్న సెక్రటరీ తయారు చేస్తున్నాడా? సెక్రటరీ తయారు చేస్తాడు. సెక్రటరీ అంటే మీ రూపంలో ఉంటాడు అనమాట. మీ రూపంలో ఉన్నాడు తయారు చేసినప్పుడు వాడు పొద్దున్న లేస్తే ఇన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని సొల్యూషన్ ఏదో తేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. మళ్ళీ మీలాంటి వాడు ఇంకొకటి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ జెలస్. అది కాదు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాడు సెలెక్ట్ అయిపోయిన వాడికి ఎగెయిన్స్ట్గా సెలెక్ట్ కానివాడు ఏదో ఒకటి తిడతాడు కదా జనరల్గా అట్లా. సో ఇప్పుడు మీరు అంటే ఎవడో న్యూస్ పేపర్లో రాస్తుంది, ఓకే గవర్నమెంట్ ఇలా బుద్ధి లేకుండా తెచ్చింది అని. ఆ బుద్ధి లేకుండా తెచ్చింది అనేదాన్ని బుద్ధి లేకుండా అనే బదులు మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్టే నో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ నో మినరల్ ఇట్ ఈస్ టు అట్రాక్ట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రమోట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. India is in dire need of exploring critical minerals, that is rare earth metals, which can be used for rocket and also other emerging new technologies. Adi vaatilo vaartaru annamata aa rare earth metals vaadani. So however the bill raises some concerns regarding provisions and implications for the mining sector and environment in India అని మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్ లో కేర్ఫుల్ గా తీసుకెళ్ళాం. క్రిటికల్ గా చెప్తున్నాం కదా, డైరెక్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా దాని ఇంటెన్షన్ చెప్పి ఇలా చెప్తాం, అప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ ప్రాపర్ గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రాపర్గా వచ్చాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, రిమూవల్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ క్యాప్టివ్ అండ్ నాన్ క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అనే ప్రొవిజన్ చెప్తాం. ప్రొవిజన్ చెప్పిన తర్వాత దాని రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఇంప్లికేషన్ చెప్తాం. ఓకేనా, క్యాప్టివ్ నాన్ క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అనే ప్రొవిజన్ డిస్టింక్షన్ తీసేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సొల్యూషన్ ఏమండి మనకి, మినరల్ బాక్స్ ఆప్షన్ చేయగలతో ఎండ్ యూజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ తగ్గుతాయి. ఎండ్ యూజ్ అంటే చివరికి ఎవరి చేతిలోకి వెళ్తుందో వాళ్ళ మీద ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ తగ్గుతాయి మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ 50% వాళ్ళ పర్సనల్ యూస్కి వాడుకుంటారు, అంటే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వాడుకుంటారు. నెక్స్ట్ 50% మార్కెట్లో సేల్ చేసుకుంటారు. దానివల్ల వాళ్ళకి కాంపిటేటర్ ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. వాళ్ళకు పొటెన్షియల్ కాంపిటేటర్తో ఏమవుతుంది, ప్రైసెస్ తగ్గుతాయి. ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక బాగా క్రియేట్ అయితే అందరూ బెటర్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. కాంపిటేటివ్ ప్రైసెస్లో బెటర్ అవుట్పుట్తో పాటు క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, ప్రైస్ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఇది దీనివల్ల ఇది ఎఫిషియన్సీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ, కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ పెంచుతాను నేను, ఎన్హాన్స్ కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్టాట్యుటరీ క్లియరెన్సెస్. ద బిల్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ స్టాట్యుటరీ క్లియరెన్సెస్. అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఉండాలి, వైల్డ్ లైఫ్ క్లియరెన్స్ ఉండాలి, ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయాలి, సోషల్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాను, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ చేస్తానని చెప్తాను. ఇన్ని కండిషన్స్ పెట్టి వాడు మైనింగ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తా అని మొదలుపెట్టింది, దాని మీద కేసులు ఫైల్ అయ్యి అది బయటకు వచ్చేసరికి చైనా ఈ పాటికే మైనింగ్ చేసేసి ఇంకో 10 రాకెట్లు తయారు చేసి బయటికి పంపిస్తుంది. సో మనం వెనక్కి పడిపోతాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఇదిగో ఈ మైనింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్లియరెన్స్ పంచాయతీలు ఏమున్నాయో వాటిని త్వరగా క్లియర్ చేయాలి అని చెప్పేసి తీసుకొస్తాం. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్టాట్యుటరీ క్లియరెన్సెస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కొత్త మైనర్ ఉన్నాడు, వస్తున్నాడు, షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎవరి నుంచి, ఆల్రెడీ ఓల్డ్ మైనర్ నుంచి. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ మైనింగ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు అలసిపోయావు, ఇంక చేయలేవు. ఓకే, ఆ గుంతలు తవ్వి నీ చేతుల్లో వచ్చినాయి. అంటే నువ్వేం తవ్వవు కానీ జనరల్గా వాడు ఇన్వెస్ట్ చేయలేడు, లేదా వాడు వేరే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, లేదా వాడు పొటెన్షియల్ కాంపిటేటివ్ బిడ్డర్ కాదు, ఇంకా తక్కువ ఖర్చుకి ఇంకోటి వస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ మైనింగ్ తీసుకెళ్ళి ఇంకోటి
షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ వాడికి నేను వైల్డ్ లైఫ్ క్లియరెన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంటు, మళ్ళీ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్లు ఇవన్నీ చేయించుకుంటూ కూర్చుంటానా? ఆల్రెడీ వాడు ఓల్డ్ మైనర్, ఆ క్లియరెన్సెస్ అన్నీ వచ్చాయి, అక్కడ మైనింగ్ చేస్తున్నాడు, ఇంకా మళ్ళీ క్లియరెన్సెస్ తెచ్చుకోవాలంటే కష్టం అని చెప్పేసి వాడికి క్లియరెన్స్ ఈజీగా చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇది దీని ఇంప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లైసెన్స్ ఏంటి? ఇదిగా ఎక్స్ప్లోరేషన్ లైసెన్స్ దేని మీద ఉంటుంది? ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న మినరల్స్ పైన, మైనర్ మినరల్స్ పైన ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కొంచెం మేజర్ మినరల్స్కి వచ్చారు. మేజర్ మినరల్స్లో ఐరన్ ఓర్, నెక్స్ట్ కోల్ బ్లాక్స్, వీటి మీద ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు కొంచెం పెంచుతున్నారు, ఈ గోల్డ్, సిల్వర్ కప్. ఇవి కాకుండా 29 మినరల్స్ ఇంకా తీసుకొచ్చారు ఎక్స్ట్రా. ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటారు కదా, ఈ ప్లాటినం నుంచి ప్లాటినం కానీ, ఇంకా జింక్ నాడ్యూల్స్, మాంగనీస్ నాడ్యూల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇలా వాటి పరిధి విస్తరించారు. ఒకప్పుడు నువ్వు ఎన్ని తీసుకోవడానికి ఉండేది గవర్నమెంట్ నుంచి? ఒక 10 తీసుకోవడానికి ఉండేది మైనింగ్కి. ఇప్పుడు ఎన్ని తీసుకోవచ్చు? ఇంకెక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసుకో, ఇంకెక్కువ లాభాలు తీసుకో, ఇంకెక్కువ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకో అని నెంబర్ ఆఫ్ మినరల్స్ సైజ్ పెంచారు. ఓకే, ఇది దానివల్ల ఏమవుతుంది, కాంపిటీటర్కి ఎవరైతే బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంకా మోటివేషన్గా ఉంటుంది, ఇంకెక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ డీక్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్. ఇందాక చెప్పినట్టు డీక్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఏ క్రైమ్ చేసినా అది క్రైమ్ కాదని చెప్తాను, అంతే కదా? అంతే కదా? ఎస్సా అంటే ఏమాత్రం బుర్ర పెట్టినట్లేదు. డీక్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏ క్రైమ్ చేసినా నేను క్రైమ్ లేకుండా చేస్తాను, అంతేనా? మరి ఏం చేయాలి? అదే పెనాల్టీస్ వేస్తాను, నిన్ను తీసుకెళ్ళి ఊరికే జైల్లో పెట్టను. ఓకేనా? నీ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టి నీ మైనింగ్ డిస్టర్బ్ చేయను. నేను నీ మీద జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, చిన్న పెనాల్టీస్ వేస్తాను, ఫైన్ వేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఇవి దానికి సంబంధించి. హవెవర్ మళ్ళీ దీన్ని అనాలి కదా, హవెవర్ అనాలి కదా. హవెవర్ అన్నావంటే ఏదో పుల్ల పెడుతున్నావు అని అర్థం. అక్కడ ఏం పెడుతున్నావు అక్కడ? దిస్ ఈజ్ మీన్ టు రెడ్యూస్ లిటిగేషన్ అండ్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ మైనర్స్ అండ్ సింప్లిఫై కంప్లైంట్స్. However, this may also dilute the deterrence effect of criminal sanctions and encourage violations of rules. చెప్పాను ఇందాక, రూల్స్ వైలేట్ చేసి మళ్ళీ లూప్ హోల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారని అని చెప్పి. సో మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్లో ఎలా అయితే స్మూత్గా పాజిటివ్గా రాసి మళ్ళీ దానిలో ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పామో, మళ్ళీ కన్క్లూజన్లో ఏం చేస్తాను, కొంత పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ రాసి కొంచెం స్మూత్గా తిడతాను. ఇందులో MMDR ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రిఫార్మ్ ఇనిషియేటివ్. ఇట్ సీక్స్ టు ఓవరాల్ ద ఎంటైర్ మైనింగ్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తోటి అలైన్ అవుతుంది. ఇలా చెప్తున్నాను నేను. చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి, పొటెన్షియల్ బిడ్డర్స్ ఇంకా ముందుకు వస్తారు, కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ హవెవర్ ద బిల్ ఆల్సో హ్యాస్ సర్టెన్ డ్రాబ్యాక్స్ దట్ మే ఎఫెక్ట్ అవైలబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ వచ్చారు, వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని మినరల్స్ రేర్ ఎర్త్ అన్నప్పుడు వాళ్ళే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళు అమ్మే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రేర్ ఎర్త్ కదా మెటల్స్, చాలా ఖర్చుతో కూడుకుంది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి, అది కాక వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ తీసుకుందామని ట్రై చేస్తారు. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ మినరల్స్ కాస్ట్ జనరల్ పబ్లిక్కి ఎక్కువైపోతుంది అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్చెక్కర్ కూడా బర్డెన్ పెరగచ్చు ఒకవేళ ఈ మినరల్స్ గవర్నమెంటే కొనాల్సి వస్తాయి కదా, ఇలాంటివి వస్తాయి. అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ తగ్గచ్చు, డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంకరేజ్ కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ ఫారినోడికి బాగా డబ్బులు ఉంటాయి అనుకోండి, వాడు టక్కున వచ్చేసి మొత్తం మైన్స్ మినరల్స్ అన్నింటిలో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తాడు, లేదా బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు, ఏ ఇండియన్ పేరో పెట్టేసి వాడే ఇన్వెస్ట్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంకరేజింగ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇలాంటివి ఉన్నాయి. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సేఫ్ గార్డ్స్ కొన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు. ఇలా నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్టాట్యుటరీ లయబిలిటీస్ అన్ని చేసేస్తున్నావు, ట్రాన్స్ఫర్ ఈజీగా ఆ లయబిలిటీస్ లేకుండా. అంటే ఏంటి, ఓల్డ్ మైనర్ నుంచి న్యూ మైనర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ క్లియరెన్సెస్ వర్తించవను. ఓల్డ్ మైనర్ ఎంత ఖరాబ్ చేసినో తెలియాలి కదా అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ని, న్యూ మైనర్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఖరాబ్ చేస్తాడో కూడా తెలియాలి కదా, మరి అది ఎట్లా అని డౌట్ ఉంటుంది కదా. ఇలాంటివి క్లియరెన్స్ లేకుండా అయిపోతాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అప్పుడప్పుడు జరగకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ స్టాట్యుటరీ షిఫ్ట్ జరిగేటప్పుడు మైండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది జనరల్గా. సో ఇన్ రెగ్యులేషన్ మానిటరింగ్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యాక్టివిటీస్ డైల్యూట్ ద డిటరెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ శాంక్షన్స్. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో తెలిసిందా ఎగ్జామ్లో? ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను.
ఈ డాక్యుమెంట్కి మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈరోజు ఇదే థియరీని అప్లై చేస్తూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి, మిగతా ఆర్టికల్స్ చూడండి, మిగతా ఆర్టికల్స్కి ఒక క్వశ్చన్కి ఏదైనా ఈ ఆర్టికల్కే ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఇంకోటి నేను ఇస్రో మీద కూడా ఇచ్చా, ఇస్రో మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చా సేమ్ ఇదే ఫిలాసఫీతో. ఇస్రోలో ఏం జరిగిందంటే రీసెంట్గా C56 అనే శాటిలైట్ని ప్రయోగించారు, అది సింగపూర్ది. ఓకేనా? PSLV C56. ఆ సింగపూర్ది మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎందుకంటే మనం వాళ్ళే కాదు, ప్రపంచంలో ఎవరిదైనా, ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ అయినా సరే, యుఎస్దైనా సరే, యుఎస్కి సంబంధించిన శాటిలైట్స్ కూడా మనం పంపిస్తున్నాం. ఎందుకని? వాడికి 100 కోట్లు ఖర్చు అయితే మనకు 1 కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అంత తక్కువ కాస్ట్లో చేస్తున్నప్పుడు యుఎస్ఏ ఏం చేస్తాడు? మనకి డబ్బులు ఇచ్చి చేయించుకుంటాడు. నా శాటిలైట్స్ కొన్ని నువ్వే పంపించు అంటాడు. అర్థమైందా? ఆ పంపించడానికి ఆ డీలింగ్స్ ఎవరు కుదుర్చుకుంటున్నారు ఇస్రో తరఫున? వెరీ గుడ్. న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండ్ యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ అని 2 ఉంటాయి, కమర్షియల్ వింగ్స్. ఓకేనా? ఈ యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఈ 2 ఏం చేస్తున్నాయి? న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏమో ఇంకా ఇండస్ట్రీస్ని ఈ యాక్టివిటీలోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. ప్రైవేట్ పార్టీస్ కూడా రండి, ఈ హై అండ్ టెక్నాలజీలో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి అని న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ రీసెంట్గా క్రియేట్ అయింది. యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఓకేనా? ఈ యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్ మార్కెటింగ్ చేసి పెడుతుంది. ఈ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకా ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇలాంటివి కొన్ని తీసుకుంటుంది. సో ఇస్రో, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, వీటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అక్కడ రాశాను నేను. సో దాన్ని మీరు జస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు ఒకసారి చదువుకున్న తర్వాత దాని మీద క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే? ఇస్రోకి సంబంధించిన హిస్టరీ ఉంది, ఊరికి ఎలా చదువుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చదవండి, దాని ఆన్సర్ చదవండి. ఇదే స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇలా ఈ 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీరు చదువుకోండి, చదివి మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. దానివల్ల మీకు ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఆర్టికల్ చదివిన దానికి ఇప్పుడు చదివిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉందా? PSLV C56 ఎవరో ఒకరు చదివారు కదా, నువ్వు చదివావు కదా, ఇప్పుడు చెప్పావు. కానీ PSLV C56లో మనకి క్వశ్చన్ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది, దానికి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలని తెలిసిందా? ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే? సో ఇలా మనము ఎగ్జామ్కి ఏది రిలవెంటో అది మాత్రమే చదవాలి, ఎంత రిలవెంటో అంతే చదవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక పజిల్ సాల్వ్ చేసినట్టుగా క్వశ్చన్ని డీకోడ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఆన్సరే రాయాలి. అనవసరంగా ఎక్కువ కాంప్రిహెన్సివ్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? లేదు. జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది? 1000 మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ సరిపోతాయి కదా. యాక్చువల్గా మనకి ఎన్ని రాస్తున్నావు ఒక్కొక్క జిఎస్ పేపర్ మీద? 20, 20, 20, 20, 80. సో PYQs ఉన్నాయి. మళ్ళీ PYQs అన్నీ చెక్ చేసుకొని ఈ 1000 మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మొత్తం ఆల్రెడీ ఓరియంటేషన్, ఇలా క్వశ్చన్ చూడంగానే మీ బ్రెయిన్లో ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ స్థాయికి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ 80 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎన్ని అవర్స్లో రాస్తారు? 4 3 12 అవర్స్. 12 అవర్స్లో 80 క్వశ్చన్స్ రాసి రావాలి. అంతే కదా? ఇది సింపుల్ టార్గెట్. ఓకే? సో ఇది చూడండి, నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఆల్ ది బెస్ట్.